ओम शांति। अज 15/8/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने, मिठे बच्चे तुसी हो ईश्वर दे अडॉप्टड बच्चे। तुहानू पवित्र बन पवित्र दुनिया का वरसा लेना है। ये अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। अज बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय के मनुखा नू ऊंट पंछी शतरमुर्ग का टाइटल दे सकते हैं, क्यों? अज बाबा का उत्तर है, क्योंकि ऊंट पंछी हो जान जो हुंदे है उस नू कहो उड़ो तो कहणगे पंख नहीं मैं ऊंट हाँ। बोलो चंगा समान चुको तो कहणगे मैं पंछी हाँ। इवें ही अज दे मनुखा की हालत है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪੰਖ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਊਂਠ ਪੰਛੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊਂਟ ਪੰਛੀ नहीं बनना है। गीत है ओम नमः शिवाय ओम शांति। ये किसने कहा? अपने तो प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुखा ने अनेक तरह का बनाया है। बाबा कहण नाल एक सैकंड विच वरसे दे अधिकारी बन जाते हो। बच्चा पैदा होया कहणगे वारिस पैदा होया, फिर शरीर तो वालिक हुंदा है। इत्थे भी इवें है, बाबा नू जाणिया पहचानिया अते बरसे दे मालिक बने। इत्थे तां तुसी बड्डे हो ही। आत्मा नू बाप दा परिचय मिलिया है, सैकंड विच बाप दा वरसा मिलिया। बच्चा पैदा होण ते ही समझणगे बाप दी जायदाद दा वरसा पाउणा। ये है बेहद दा बाप। कहंदे है, हे बच्चे आत्मा ने जानिया बाप आया होया है। तुसी बच्चे जानते हो असी बाप तो कल्प कल्प राजधानी लेंदे हाँ। जिवें तुसी सैकंड विच विश्व दे मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। मैं आत्मा किसदा बच्चा हाँ? परमात्मा दा। बाप भी कहते है मैं ओम परम आत्मा हाँ, मैनू अपना शरीर नहीं है। किन्नी सहज गल है। वो समझते है ओम मना भगवान, तां सब भगवान हो गए। भगवान तां है ही एक। वो कहते है मैं थोड़ा बाप हाँ। परम आत्मा माना परमात्मा, जिसनू सारी दुनिया पुकारती है। हे पातित पावन आओ। इवें कोई भी नहीं कहणगे कि परम पिता परमात्मा दी आत्मा मेरे द्वारा थानू योग सहज राजयोग सिखाउंदी है। किसे नू पता ही नहीं है। ना पता होने दे कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिता है। उसने राजयोग सिखाया। जापा तित पावन उसनू कह नहीं सकते। वो तो है स्वर्ग का पहला बच्चा, जो पहले विच है वो पछाड़ी विच भी हुण होवेगा। इसलिए उन्होंने श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर विच है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मां दे बाद उन्हां दा नाम ब्रह्मा एडॉप्ट हुंदा है। बाप आके बच्चों नूं एडॉप्ट करते हैं। तुसी हो एडॉप्टड बच्चे, ईश्वर दे बच्चे। तुहाडी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं, इन्हां दे मूँह नाल कहते हाँ तुसी मेरे बच्चे हो। तुसी कहते हो बाबा असी तुहाडे हाँ, तुहाडे तो वरसा लैण आए हाँ। बुद्धि भी कहती है बाप आंदा जरूर है। कदों आंदा है ये भी विचार की गल है ना। कहते हैं पातित पावन आओ तां जरूर पातित दुनिया का अंत होवे तां ते आवे ना। इस नूं कहा जाता है कल्प दी आदि अते अंत दा संगम। अंत विच सब पातित है
ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਭ ਪਾਵਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਭਵਿੱਖ ਵਰਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੌਕਿਕ ਵਰਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਲੌਕਿਕ ਵਰਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ, ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਲੋਕ। ਸਤਯੁਗ ਨੂੰ ਅਮਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਲ ਮਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਹੈ ਦੇਵੀ ਦੁਨੀਆ, ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਕहेंगे। ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਸ ਨੇ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਮੂੰਝ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਵੇਂ? ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੁਰਸਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਰੋਬਰ ਅਸੀਂ ਆਦਿ ਸਨਾਤਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਤਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਕੇ ਪਾਵਨ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਊਂਠ ਪੰਛੀ ਹੋ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਦੇ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ। ਊਂਠ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉੜੋ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਊਂਠਾਂ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਨ ਉਠਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਪੰਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਵਨ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਬਰਸਾਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਪਵਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਮਨੁੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੂਜਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਪਤਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਤਿਤ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰੋ। ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵਰਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਵ ਮਾਨਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਾਜ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੈ ਪਾਤਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਉਵੇਂ ਸਰੀਰ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਖਾਦ ਪਈ, ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਂਬਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਖੰਡ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਲਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਵਰ ਤੋਂ ਕਿਚੜਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਭਸਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ, ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਂਵਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਰਨ ਏਜ ਬਣ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਨਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਬੰਬੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਭ ਦੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੁਕਤੂ ਕਰ ਫਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾਵਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾਵਾਂ, ਜੋ ਫਿਰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਕਹਾਓਗੇ। ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਪਤਿਤ। ਭਾਰਤ 골ਡਨ ਏਜਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਲਵਰ ਕਾਪਰ ਆਇਰਨ ਏਜਡ ਬਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ 골ਡਨ ਏਜ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਧੋਬੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਣ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਯੋਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਵਲ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਨਾ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਬਿੱਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਬਾਂਦਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੱਖਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਪਏ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਆਸੁਰੀ ਮਤ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਾਨ ਦੇ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਦੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਛੂਟੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਬੱਚੋ, ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਵੋ ਤਾਂ ਸਰਵਗੁਣ ਸੰਪੰਨ ਬਣ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਧਾਮ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ 5 ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੋ। ਦੇਵਤਾ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਭਸਮ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਓਗੇ? ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਧਾਰਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ, ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਵਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹ ਭਵ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹ ਭਵ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰਾਪਨ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੋ। ਹੱਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਨਥਿੰਗ ਨਿਊ ਦੀ ਅਚਲ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਅੱਜ ਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।